कौमी जरनैल जिहड़े कौम के हकों लई इन्होंने कुर्बानियां कीतियां, जूझिया, लंबे समय तो कोठड़ियां च बंद ने, उन्हां दी बंद खलासी कराउण दे लई पिंड सराभा दे विच लग्गिया होया मोर्चा भाई देव सिंह सराभा ते भाई जसपाल सिंह हेरा जी, जिन्हां ने लगातार कौमी हितां दे उत्ते पहरेदारी की है, लिखिया बोलिया, जो लगातार पिछले 7-8 महीनों तो लैके चल रहा। सो आप देखते हैं कि अज सवाल बहुत होंदे ने, सवाल होंदे ने कि जी सिख बिना गल तो रौला पाउंदे आ, सिखां नूं काहदी तकलीफ है, सिख वधिया खांदे आ, पींदे आ, हनाउंदे आ, पहनदे आ। वो रौला पाउण वाले, गंदा करन वाले कोई होर लोग नहीं, वो साडे ही लोग ने। क्योंकि साडी जिहड़ी बदकिस्मती ये रही है कि सानू साडियां नहीं मारिया, साडियां नहीं दबिया, साडियां नहीं साडियां दे नाल गदारियां कीतियां ने। अज भी मैं जो देखदा, मैं उस सवाल का जवाब देना चाहना है, जिहड़ा एक सवाल है कि जी बिना गल तो सिख रौला पा रहे ने, ये काहदी गुलामी है जी? सिखां नूं कोई गुलामी नहीं हैगी जी। हुण गुलामी दी जिहड़ी आपां गल करदे आ, एक पासे आपां देख रहे आ बंदी छोड़ दिहाड़ा आपां मना रहे हैं। छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब ने गवालीयर के किले के विचों किवें 52 राजियां नूं रिहा कराया, आपां इतिहास सारे जानते हैं। जां जदों भी मुल्क दे उत्ते कोई भीड़ पई, चाहे मुगलों तो बंद खलासी कराउणी होई, चाहे अंग्रेजों तो बंद खलासी कराई, उन्हां नूं भजाया, तां साडी कौम ने सब तो बढ़ चढ़ के योगदान पाया, सिर दे उत्ते खून डोलिया, कदे पिछे नहीं हटे। पर उहदे नाम की मिलिया सानू? आपां जो उस समय की गल करिए तो 52 राजे सी, पहाड़ी राजे, जिन्हां नूं रिहा कराया गया, तो उन्हां दीयां गाहां अंसां बांसां जिहड़ियां उन्हां दे पुत्त पोतरे सीगे, वो अगे जाके 10वें पातशाही गुरु गोबिंद सिंह दे नाल जंगां भी करदे ने। जिहड़े आपां जिन्ना मर्जी करी जाके, जिन्ना मर्जी खून डोली जाके, पर साडी पैसे छुरा ही बजदा तुरिया आया। सो अज मेरा सवाल उन्हां लोकां नूं आ जिहड़े साडे अपने लोग ने, पर यह गल कहते हैं कि बिना गल तो रौला पाउने आ। तो मैं गल करनी चाहना कि इस मुल्क के अंदर जे आपां कहते हैं भारत लोकतंत्री देश है, इस मुल्क के अंदर एको कानून है, तो फिर एक कानून सारिਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ क्यों नहीं लागू ਹੁੰਦਾ? एक पासे आपां देखते हैं जिवें हेरा साहब ने गल की कि जिहड़ा एक बलात्कारी साध है, जिहड़ा कतलां दे विच बलात्कार दे विच एक सजा कट रहा है, जदों चाहुंदी है सरकार उहनूं बाहर ले आउंदी है, आके वो पंजाब दे विच अग लाउण दी होर कोशिश करदा है। ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ आ जाता कि ਅਸੀਂ ਸਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ कोई डेरा ਬਣਾਵਾਂਗੇ अपना। ਇਹ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੱਠੀ ਝੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ बलात्कार किया जाता है। वही 3 साल की बच्ची जिन्होंने धरती ना पटका के मार दिता जाता है,
ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਲੰਬੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 11 ਬੰਦੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੰਸਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਭਾਵ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ 1800 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 1800 ਦਿਨ ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਿਆ, ਨਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਹ ਕੇਸ ਚਾਰਜ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਤੋਂ 5-5 ਸਾਲ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ? ਪਰ ਇਸ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਚੌਗਣੀਆਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ। ਰਿਹਾਈਆਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬੈਠੇ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਿਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਮਰਵਾਉਣਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਤੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜੀ? ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਲੇ, ਕਦੇ ਡੈਮ ਖੋਲੇ, ਕਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਕਦੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੋਲੇ, ਕਦੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਕੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ? ਗਿਣਤੀ ਮਸਾ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਜਾਂ 2% ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ 90 ਜਾਂ 92% ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਂਸੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੋਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਸਿਲਾ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨਾਮ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਆ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਛੱਡੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦ ਨੇ 20 30 40 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਆ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਫੜ ਲਿਆ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਉੱਥੇ RDX ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ AK-47 ਫੜਦੀ ਜੀ, ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਹੋਈ, ਫੜ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ UAPA ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਵੇਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਲੜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਵੱਖ ਉਹਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਠ ਸੱਦ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਿਕਲਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਜਵੀਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਫਿਰਕਦੇ ਵੀ ਆ, ਕੂਪਦੇ ਵੀ ਆ, ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਭਾਈ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਜ ਸੱਖਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੋਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਖੜੀ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਗੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਦੀ ਬੈਲ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਬੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 49 ਤੱਕ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ 39 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 49 ਤੱਕ ਦਾ, ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 3 ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਆਹ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਆਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਲੋੜ ਪਈ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ 500 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਕਮਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨੀਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੌਂਪਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗੜਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੜਬੀ ਮੱਥੇ 'ਚ ਮਾਰਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਦੇ। ਜਾਣੇ ਕੁੱਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਜਨਾਨਖਾਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਵਰਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਂਭ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਂਭ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਡੋਗਰੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ?
ਉੱਥੋਂ ਨੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਗਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਲਣੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਇਹਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਗਦਾਰ ਲਿਖੂਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਦਾਰ ਹੀ ਵੱਜਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਭਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਰਾਭੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ ਸਰਾਭੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਉਠਾਈਏ, ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ UAPA ਲਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਫੜੇ ਆ, ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ AK-47 ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ RDX ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਫੜ ਲਏ, ਉੱਥੇ 4 ਮੁੰਡੇ ਫੜ ਲਏ, ਉੱਥੇ ਫੜ ਲਏ, UAP ਲਾਇਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਦੇਖੀ ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸਰੋ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੇਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ NIA ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਖੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਾ ਕੇ ਝੂਠੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ISI ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਰਤਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਰੁਕੂਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੱਲੇ ਲੜੀ ਗਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ UAPA ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ, ਤਾਂ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ ਮੈਥੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣੇ ਆ ਕਿ ਖਾੜਕੂਬਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ 15, 18, 20 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੋਈ ਖੇਤ ਮੋਟਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੱਚੀ ਦੀ ਬਾੜੀ ਲਾਉਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰੈਕਟਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਊਂ ਜਾਂਦਾ ਤੁਰਿਆ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਝੂਠਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡਰੇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਸਿੱਟਦਾ ਤੇ ਤੜਕੇ ਖਬਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਖਾੜਕੂ, ਫਲਾਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਲਾਨਾ ਖਾੜਕੂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਧੱਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹੋਣਾ ਇਹ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਰਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਰੱਖੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਆਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਦਿਓ, ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਟੇਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੱਬਣਾ, ਡਰ ਪਾਉਣਾ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲਣ ਦਿਓ, ਮਸਲ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਡਰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਕੌਮੀ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ
ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੂਝਿਆ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਰਚਾ ਭਾਈ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ, ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵਧੀਆ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪੀਂਦੇ ਆ, ਹਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਨਦੇ ਆ। ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਬਿਆ, ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਆ ਜੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਪਈ, ਚਾਹੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ, ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ? ਆਪਾਂ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 52 ਰਾਜੇ ਸੀ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਹਾਂ ਅੰਸਾਂ ਬਾਂਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖੂਨ ਡੋਲੀ ਜਾਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੈਸੇ ਛੁਲਾ ਹੀ ਵੱਜਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੱਠੀ ਝੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਪਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ।
लंबी जद्दोजहद तो बाद जो उन्होंने 11 बंदियां सजा दवाउंदी है, उम्र कैद होंदी है, वो 11 बंदे 15 अगस्त को रिहा कर दिते जाते हैं, ये कह के कि बहुत संस्कारी बंदे है जी। ये निजाम है, कानून है इस मुल्क का। ते वो कानून साडे लिए की कहता है? जगतार सिंह जग्गी जौहल जिन्होंने आप जानते हैं, पिछले 5 साल तो जेल च बंद है। 5 साल भाव 18 महीनों का 1800 दिन का समा बनता है। पिछले 1800 दिन तो 5 साल तो लैके ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਿਆ, ਨਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਹ ਕੇਸ ਚਾਰਜ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਾਣੇ, ਕੇਸ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਤੋਂ 5-5 ਸਾਲ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ? पर इस जिन्हों एक डेमोक्रेट कहते हैं भी इतनी डेमोक्रेसी है जी, इतने सारा डेमोक्रेट ढंग के नाल होंदा जी। उस लोकतंत्री भारत के अंदर साडे नाल की वापर रहा है। दूजे पासे जेडे बंदी सिंह सजावां जिन्नियां होईयां सी उह तों दुगणियां चौगणियां कट लईआं। रिहाइयां दूर की गल है, छुट्टी तक नहीं दे रहा। जेलां तब्दील करने की गल आई, वो भी नहीं कोई कर रहा। सो ये निजाम ने जेडे साडे लोग अपनी कही जाते हैं बैठे फेसबुकों पे, जो कोई साडा नौजवान आके साडे हक्कां दी गल करदा है, कोई चंगा लिखदा है, उहदे खिलाफ होए बैठे है, ये भड़काउंदे आ जी, ये मरवाउणगे जी, ये तत्तियां गल्लां करदे जी, इत्थे बिना गल तो रौला पाउंदे, आपां नूं की तकलीफ है जी। कित्थे धक्का होया साडे नाल? 47 तो लैके अज तक देख लो, कदे पानी खोले, कदे डैम खोले, कदे राजधानियां खोलियां, कदे पंजाबी बोलते इलाके खोले, कदे चिट्टे दे नाल शाशा करके साडी जवानी नूं मारिया जा रहा। जान बुझ के पंजाब दे नौजवानी नूं इत्थों बाहर नूं भजाया जा रहा, पंजाब नूं खाली कीता जा रहा। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, मेरा सवाल उन्होंने लोगों के अगे है, जो उन्होंने सवाल का जवाब मेरा ही है भी इस गल के उत्ते जवाब दो भी की पूरे भारत के अंदर होर कौमां दे नाल बहुत गिनती कौमां दे नाल इत्थे आ कुछ हुंदा जिहड़ा साडे नाल हो रहा। सब तो वध कुर्बानियां करने वाले कौन? गिनती मसा कहते 2 ਜਾਂ 2% है, कुर्बानियां 90 ਜਾਂ 92% है। सब तो ज्यादा फांसियां चढ़ने वाले, काले पानी जेला कट्टण वाले, सब तो ज्यादा हिक्कां दे विच गोलियां खाण वाले, चाहे पहला होण चाहे अज होण, सब तो ज्यादा कुर्बानियां ने कौम दियां। पर सिला की मिल रहा है, इनाम की मिल रहा है, वो साडे सामने है। आ नवां काम देख लो, ये छड्डो पुरानियां गल्लां दा। आपां बैठे आ पहले सोची जाने आ कि आपां जी बंदी सिंघां नूं रिहा कराउणा जी, ਜਿਹੜੇ पुराने बंद ने 20 30 40 साल तो। आ नवां काम फड़ लिया भारतीय स्टेट ने, उत्थे RDX फड़ लिया जी, उत्थे AK-47 फड़ दी जी, ड्रोन राही आई हुई, फड़ के मुंडिया नूं UAPA ला के अंदर देई जाते हैं। आपां पहलां नूं गल करदे सुणाउंदी है, नवें फड़ के अंदर सुट्टी जाते हैं। सो मेरा कहने का भाव है भी जिन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ नहीं होवांगे, जिवें हेरा साहब ने कहा कि सानू एक वधिया इकट्ठे होकर लड़ाई लड़न की लोड़ है। कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ प्रोग्राम देने की लोड़ है ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਠ ਸੱਦ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਿਕਲਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚ ਅਸੀਂ सिर जोड़ के कोई बच भी लड़ाई नहीं लड़ते, उन्ना चਿਰ मसलियां दे हल नहीं होने। ठीक है, रौला पाने जिन्हों के अंदर दर्द आ, बंदे बिलकते भी है, कूपते भी है, रौला ही पाते हैं, वो आपो अपने तरीके संघर्ष भी कर रहे हैं। भाई देव सिंह सराभा जी लगातार कई महीनों तो इतने बैठे ने, 5 सिंह रोज भुख हड़ताल के इतने बैठते हैं। चलो ये एक बड़ा
ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਜ ਸੱਖਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੋਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਖੜੀ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਗੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਜੀ ਬੈਨ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਬੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 49 ਤੱਕ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ 39 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 49 ਤੱਕ ਦਾ, ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 3 ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਆਹ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਆਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਲੋੜ ਪਈ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ 500 ਘੋੜਸਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਮਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨੀਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੌਂਪਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗੜਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੜਬੀ ਮੱਥੇ 'ਚ ਮਾਰਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਦੇ। ਜਾਣੇ ਕੁੱਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਜਨਾਨਖਾਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਵਰਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਡੋਗਰੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਨੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਗਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਲਣੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ
ਇਹਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਗਦਾਰ ਲਿਖੂਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਦਾਰ ਹੀ ਵੱਜਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਬਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੂਝਿਆ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਰਚਾ ਭਾਈ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ, ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵਧੀਆ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪੀਂਦੇ ਆ, ਹਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਨਦੇ ਆ। ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪੇ ਗੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਬਿਆ, ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਆ ਜੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਪਈ, ਚਾਹੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ, ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ? ਆਪਾਂ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 52 ਰਾਜੇ ਸੀ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਹਾਂ ਅੰਸਾਂ ਬਾਂਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖੂਨ ਡੋਲੀ ਜਾਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੈਸੇ ਛੁਰਾ ਹੀ ਵੱਜਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੱਠੀ ਝੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
दूजे पासे आप देखो इस मुल्क का निजाम 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਪਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਲੰਬੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 11 ਦੇ 15 ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੰਸਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, पिछले 5 साल तो जेल च बंद है। 5 साल भाव 18 महीनों का 1800 दिन का समा बनता है। पिछले 1800 दिन तो 5 सालों तो लैके ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਿਆ, ਨਾ ਐਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਹ ਕੇਸ ਚਾਰਜ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਾਣੇ। ਕੇਸ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਲਾਏ ਤੋਂ 5-5 ਸਾਲ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ? ਪਰ ਇਸ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਚੌਗਣੀਆਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ। ਰਿਹਾਈਆਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬੈਠੇ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲਿਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਮਰਵਾਉਣਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਤੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜੀ? ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਲੇ, ਕਦੇ ਡੈਮ ਖੋਲੇ, ਕਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੋਲੇ, ਕਦੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਕੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ? ਗਿਣਤੀ ਮਸਾ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਜਾਂ 2% ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ 90 ਜਾਂ 92% ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਂਸੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੋਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਸਿਲਾ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨਾਮ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਆ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਛੱਡੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦ ਨੇ 20 30 40 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਆ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਫੜ ਲਿਆ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਉੱਥੇ RDX ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ AK-47 ਫੜਦੀ ਜੀ, ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਹੋਈ, ਫੜ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ UAPA ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਨਵੇਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਲਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਠ ਸੱਦ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਿਕਲਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ।
सो जिन्ना च असी सिर जोड़ के कोई बच भी लड़ाई नहीं लड़ते, उन्ना चਿਰ मसलियां दे हल नहीं होने। ठीक है, असीं किते रौला पाउने आ, जिन्हां दे अंदर दर्द आ, वो बंदे फिरकदे भी आ, कूपदे भी आ, रौला ही पाउंदे आ, वो आपो अपने तरीके नाल संघर्ष भी कर रहे ने। भाई देव सिंह सराभा जी लगातार कई महीनों तो इत्थे बैठे ने, 5 ਸਿੰਘ रोज भुख हड़ताल ते इत्थे बैठदे ने। चलो ये एक बड़ा संकेत हुंदा है कि जागृति लियाउण दे लई भी जरूरी हुंदा है कि जिहड़ी साडी नौजवान पीढ़ी अज सखणी हो चुकी है, कोरी हो चुकी है, अपने इतिहास तो, अपने शहीदां तो, अपने रहबरां तो, अपने सूरमिਆਂ बारे जानते नहीं है। असीं उन्हां नूं जगाउण लई भी जरूरी हुंदा है कि इह जिहे संकेतक प्रोग्राम आ दिते जाण। ਹੁਣ ਅੱਜ मैं गल करते होर करनी आ, नौजवानी खड़ी आ, नौजवान मुंडे खड़े आ, खास करके तुहाडे मैं ध्यान च लाउणा चाहुंदा क्योंकि असीं जिस तरीके दे नाल अपने इतिहास नाल टुट चुके आ ते जदों कोई रौला गौला पैंदा कि असीं कोई जवाब भी नहीं अगों दे सकदे हुंदे। हुण एक 4-5 दिन पहलां दी गल है, अर्जन ढिल्लों दा इक गीत आया महाराणी जिंद कौर दे उत्ते। ਉਹ ਗੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ अर्जन ढिल्लों ने जो इतिहास ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਦੀ ਬੈਨ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ, मैं वार वार इस गल के उत्ते क्यों जोर दिंदा है कि जिथे सानू गुरबाणी नाल जुड़न दी लोड़ है, उत्थे सानू इतिहास नाल जुड़न दे लई किताबां नाल भी जुड़न दी लोड़ है। हुण जिहड़ा गीत दा जिक्र करदा ते मैं जिहड़ा दा विरोध करदा उहनूं जवाब देना चाहुंदा भी ये लिखियां होईयां गल्लां ने, ये सच्चियां बीतियां होईयां घटनावां ने जिन्हां दे उत्ते गीत लिखे जांदे ने, फिल्मां लिखियां जांदियां ने। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दा राज तो जांदा है जो पिछले 40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 49 ਤੱਕ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ 39 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 49 ਤੱਕ ਦਾ, ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 3 ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਆਹ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਆਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਲੋੜ ਪਈ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ 500 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਕੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਮਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੌਂਪਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗੜਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੜਬੀ ਮੱਥੇ 'ਚ ਮਾਰਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਦੇ। ਜਾਣੇ ਕੁੱਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਜਨਾਨ ਖਾਨਾ ਸੀਗਾ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਣਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਵਰਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਂਭ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਂਭ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਡੋਗਰੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਨੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਗਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਲਣੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਇਹਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਗਦਾਰ ਲਿਖੂਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਦਾਰ ਹੀ ਵੱਜਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਭਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਰਾਭੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ ਸਰਾਭੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਉਠਾਈਏ, ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ UAPA ਲਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਫੜਿਆ, ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ AK-47 ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ RDX ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਫੜ ਲਏ, ਉੱਥੇ 4 ਮੁੰਡੇ ਫੜ ਲਏ, ਉੱਥੇ ਫੜ ਲਏ, UAP ਲਾਇਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਦੇਖੀ ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸਰੋ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੇਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ NIA ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਖੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਾ ਕੇ ਝੂਠੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ISI ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਰਤਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਰੁਕੂਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੱਲੇ ਲੜੀ ਗਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ UAPA ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ, ਤਾਂ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ ਮੈਥੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣੇ ਆ ਕਿ ਖਾੜਕੂਬਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ 15, 18, 20 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੋਈ ਖੇਤ ਮੋਟਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੱਚੀ ਦੀ ਬਾੜੀ ਲਾਉਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਊਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਰਿਆ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਝੂਠਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡਰੇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਸਿੱਟਦਾ ਤੇ ਤੜਕੇ ਖਬਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਖਾੜਕੂ, ਫਲਾਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਲਾਨਾ ਖਾੜਕੂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਧੱਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹੋਣਾ ਇਹ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਰਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਰੱਖੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਆਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਰਲ ਕਰਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਦਿਓ, ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਟੇਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ,
ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਬਣਾ, ਡਰ ਪਾਉਣਾ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲ ਦਿਓ, ਮਸਲ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਡਰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ। ਸੋ ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਭਰਾਵੋ ਦੁਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਕਹਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਈ ਆਪ ਹਾਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਏ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ, ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 50-50 100-100 ਕਿੱਲੇ